the algebraic sum of all the incoming nodes. Incoming signals, not nodes, incoming signals at the node. So E of S is equal to here R of S into 1 minus B of S into 1, or R of S into 1 plus minus 1 into B of S. So that is equal to R of S minus B of S. So that is what we will get from this block diagram also. From the block diagram also you will get the same thing. Similarly, what is C of S? What is C of S here? C of S, there is only one incoming branch, that is from E of S. So E of S, it is multiplied by this G transfer of S. function. Yeah, C of S is equal to E of S into G of S. So that is the definition of nodes. Okay. So outgoing branches doesn't have any effect on the node. Next is branch. So branch means it starts from one node So it starts from one node and it ends at another node. So during a signal, it travels along a branch from one node to another in the direction indicated by this arrow. Direction indicated by the arrow. So during the process, when it travels from, for example, if you are considering the nodes E and C, when the signal travels from E to C in the direction indicated by this arrow, it gets multiplied by this transfer function. So instead of this, the name transfer function, it is known as transmittance or gain. So it is multiplied by this gain. So CS is equal to ES into GS. So that is branch. So this G, H, G of S, H of S, those are known as transmittance or gain. Then now the next one is input node, or otherwise known as source. Input node or source. So input node. Input node also is a node with only outgoing branch. A node with only outgoing branch. There is no incoming branch to it. Only outgoing branches are there. So here, according to this figure, there is only one input node, which is RS. It is having only outgoing branches. Output node or sink, which will have only incoming branches. It will have only incoming branches. So that is output node or what? Otherwise known as a sink. It is known as a sink. R of S is known as source, and the output node, it is known as, input node is known as source, and output node is known as a sink. Aniket enter chedo. Vinay? Yes, miss. Enter. Okay. Good. So next is path. Path is the traversal of connected branch in the direction of branch arrows. Path means two types of paths are there. One is forward path and the other one is loop. So it is the traversal of connected branches to in the direction of the arrows. The thing is, during the traversal, no node is traversed more than once. So for example, if you consider two nodes R and C. So here path is REC. The path is REC. ഒരു നോഡ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനാണ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിഗ്നൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് എന്താണ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പാത്തില്
ഒരു നോഡ് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. So that is known as path. So pathil തന്നെ രണ്ട് forward path and loop. Forward path എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് നോഡിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് നോഡിലേക്കുള്ള പാത്താണ് ഫോർവേഡ് പാത്ത്. അതായത് here it is REC, that is the forward path. The path from input node to output node, it is known as forward path. The loop നമുക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത്. It originates, it's a path which originates from a node and terminates at the same node. ഒരു നോഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ നോഡിൽ തന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. So in this example it is ECBE. That is ECBE. That is a loop. An example for loop. Another technical term is forward path gain. Forward path gain means, so നമ്മളൊരു path എടുക്കണം, forward path എടുക്കണം. Here it is REC, that is the forward path. ഇവിടെ ഉള്ള transmittance or gain in the product ആണ് forward path gain എന്ന് പറയുന്നത്. When a signal travels from R to C, the product of the transmittance or gain through its path is known as forward path gain. So ഇവിടെ REC എന്നുള്ള forward path, what is the gain? G into 1. That is the gain. G into 1 is the gain, that is equal to G. So REC എന്നുള്ള pathന്റെ total gain, forward path gain എന്ന് പറയുന്നത് G ആണ്. Similarly, next is loop gain. So രണ്ട് pathന്റെ forward path ഉണ്ട്, loop ഉണ്ട്. Similarly, forward path gain and loop gain. Loop gain is same as forward path gain. It's a product of branch gains encountered during its traversal from one node to during its traversal through the node loop. So loop kuda travel cheyana samayathe adinte total transmittance, product of the transmittance through the branches, that is known as loop gain. So ivide eda loop in example ECBE ആണ് ലൂപ്പിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. സോ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അപ്പം G into H into -1. So total loop gain is minus GH. That is loop gain. So ഒരു ടേം കൂടി പറയാണ്ട് അതിന് മുന്നേ I'm asking you, is all these are clear? Okay. ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഫോർ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ എങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. വൺ മോർ ടേം ഇസ് ദർ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ്. നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് മീൻസ് കോമൺ നോഡ്, രണ്ട് ലൂപ്സ് ഉണ്ടാവും, രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൂപ്സ് വിൽ ബി ദർ. അതിൽ കോമൺ നോഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ലൂപ്സിനാണ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഞാനൊരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ രണ്ട് ലൂപ്പ് ഉണ്ട്, G1, രണ്ടല്ല അതിൽ കൂടുതൽ, നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ 4 ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ 4 ലൂപ്പ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ when you consider these two loops, G1, G2 minus H1 and G3, G4. G1, G2 minus H1 and G3, G4, there is no common node. ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു നോഡും ഇല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ്. ഈ രണ്ട് ലൂപ്സും നോൺ ടച്ചിങ് ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം when you consider the big one, രണ്ട് H2 ഫീഡ്ബാക്ക് H2 ഫീഡ്ബാക്ക് മൈനസ് H3 ഉള്ള രണ്ട് ലൂപ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ there is one common node Wi-Fi is a common node there, and similarly Y8 is also a common node. So ഇത് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് അല്ല. കോമൺ നോഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ലൂപ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനാണ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ വിൽ സീ ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ഫ്രം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ്. രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. തന്നിരിക്കുന്ന ആൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻസ്
Why we go for algebraic equations? Because എല്ലാ linear systems നമ്മൾ mathematical modeling ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ first step എന്ന് പറയുന്നത് it's representing it by using differential equation or algebraic equation in form of algebraic equation. So രണ്ട് task ആണ് നമുക്കുള്ളത്. One is to convert this differential equation into signal flow graph. പിന്നെ അടുത്ത മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് കിട്ടുക? ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. So take your notes and write down this equation. A system which is described by this many set of equations. 5 sets of equations or 5 equations are there which represents the dynamics of a system. This is just for an example. നമ്മൾ ഏത് സിസ്റ്റം ആണ് എന്നൊന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന്റെ വേരിയബിൾസ് എന്താണ്, പർപ്പസ് ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ദിസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ്സ് എ സിസ്റ്റം. Now take down these equations. I hope all of you might have written the equations in your notebook. So now is consider. No, okay. So wait a minute. 5 equation alle edallu. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് എടുക്കും, കാരണം നമ്മൾ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന പോലെ അത്രയും പോർഷൻസ് ഒരു അവറിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ 1 hour ഇല്ല, ആക്ച്വലി 50 minutes ഉള്ളു, അതിൽ തന്നെ 10 minutes പോയി. ആക്ച്വലി 8 hours കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ. നമ്മൾ 8 hours കഴിഞ്ഞു. Shall we move on to the next slide? Complete ആയോ? Equations complete ആയോ? Okay. So നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് what are all these y1, y2, y3, y4, y5 and y6? Then number of a's are there. So these a's, a1, a12, a42, a23, all these are known as transmittance. നമ്മൾ gh എന്നൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് പകരം as an example a12, a2, a42 എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് a12, a42 ആ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ്, വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേരിയബിൾസ് y1, y2 to y6 ആണ്. So how many variables are there? 6 variables are there. So how many nodes will be there? 6 nodes will be there. Yes. എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും നോട്ട്സ് വേണം. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് 6 നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഡോട്ട് ഇട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. y1, y2, y3 അങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം.
y1, y2, then y3, y4, y5, y6. So these are 6 nodes. That represent ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ just look into the first equation. So first equation is y2 is equal to a12 into y1. അതായത് y2 എന്നുള്ള നോഡിൽ എത്തുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് y1 into a12. So y1 നിന്ന് y2ലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് a12 ആണ്. അപ്പോഴല്ലേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. y2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു നോഡാണ്. നോഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാ ഇൻകമിംഗ് ബ്രാഞ്ചസിന്റെയും സമ്മാണ്. സോ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത് y1 എന്നും അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത് y4 എന്നുമാണ്. രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഉള്ളത്. y2ലേക്ക് വരുന്നത് y1 എന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, y4 എന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. രണ്ട് ഓരോന്നിന്റെയും ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എത്രയാണ്, y1 എന്ന് y2ലേക്ക് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് a12, then y4 എന്ന് y2ലേക്ക് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് a42. y4 എന്ന് y2ലേക്ക് വരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം. ടേക്ക് ഡൗൺ. ഞാൻ ഓരോ ഇക്വേഷൻസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഫിഗറിൽ വേണിച്ചാൽ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇത് സ്റ്റെപ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്നിച്ച് വരച്ച് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയ കാരണം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓരോ ഇക്വേഷനും ഓരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം. So is this completed? So I'm moving on to the next equation. So next equation endana, y3 is equal to a23 plus a53 into y5. So y3 എന്നുള്ള നോഡിലേക്ക് വരുന്ന സിഗ്നൽസ് ഏതൊക്കെ നോഡ്സ് എന്നുണ്ട്, y2 എന്നുണ്ട്, y2 എന്നൊരു നോഡ് വരുന്നുണ്ട്, y5 y2 എന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, y5 എന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. y2 എന്ന് y3ലേക്ക് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എന്താണ്, a23. y5 എന്ന് y3ലേക്ക് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് a53. നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, y2 എന്ന് y3ലേക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച് വരയ്ക്കുക, അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് അതിന്റെ മോളിൽ ആരോ ഇട്ടിട്ട് a23 എന്ന് എഴുതുക. അതേപോലെ y5 ന്ന് ഒരു ബ്രാഞ്ച് വരയ്ക്കുക, അതിന്റെ y3ലേക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച് വരയ്ക്കുക, അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് a53 ആണ്. പഴയ ഇതിൽ തന്നെ വരച്ചാൽ പോരെ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഇതിൽ തന്നെ വരച്ചോളൂ. ഞാൻ ഒന്നിച്ച് വരച്ച് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും പറയുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യല്ലേ ഒരുമിച്ച്? അതെ, ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോ ഒറ്റ ഫിഗർ ആയിരിക്കും അത്. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഇതാണ് y3 is equal to a23 into y2 plus a53 into y5. നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് a53 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് a53 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി, മൈനസ് a53 എന്ന് എഴുതിയാൽ it will be equal to a23 y2 minus a53 y5. Okay. Next equation. Next is y4. y4 is equal to a34 into y3. Hello. So y4 के आगे ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളൂ. Hello. It is from y3. The transmittance is a34. അതെ ചേട്ടാ. Wait for a minute.
മിസ് പ്രസന്റേഷൻ പോയിട്ടുണ്ട്. മിസ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കയറി നോക്കൂ. ഇല്ല ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് മേടിച്ചു വെച്ചേക്കണേ. സ്ലൈഡ്സ് വിസിബിൾ ആണോ? Okay. Okay. So y4 is equal to a34. y4 is this one. That is equal to a34 into y3. Next equation is y5 is equal to a45 into y4 plus a35 into y3. So two branches are there, one from y4 and another from y3, having transmittance a45 and a35. This is y5. y5 is equal to a45 into y4 plus a35 into y3. ഇത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ a35 എന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്നും വരയ്ക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ അതൊരു ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then the last equation, y6 is equal to a56 into y5. ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളൂ, starts from it is from y5 to y6 with the transmittance of a56. y6 is equal to a56 into y5. So now we completed all the equations individually. If you have plotted it in a single graph, it will be like this. Finally, you will get a signal flow graph of this kind. 6 nodes are there: y1, y2, y3, y4, y5, y6. And we clubbed all the branches or all the equations, pictorial graphical representation of the equations. We assembled together into a single plot. Is this clear? മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ളത്? Yes, miss. Okay. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ. സോ അടുത്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടാസ്ക് ആണുള്ളത്. വൺ ഇസ് we have to know how to convert a differential equation into signal flow graph, and the second one is how to convert a block diagram into signal flow graph. So block diagram കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ റൂൾസ് ഒന്നും റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൺലി വൺ ഇക്വേഷൻ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. So we'll see how to convert the block diagram into signal flow graph. So before moving on to a problem, we'll see what are the steps to be followed while converting a block diagram into signal flow graph. So again, I'm considering the first closed loop block diagram as an example. So first step is represent all the signals, variables and summing points and takeoff points of the block diagram as nodes in the signal flow graph. എല്ലാ സിഗ്നൽസും വേരിയബിൾസ്, summing points and takeoff points
എല്ലാ വേരിയബിൾസിനെയും സമ്മിങ് പോയിന്റ്സിനെയും ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ്സിനെയും നമ്മൾ നോഡ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ എന്താണ് വേരിയബിൾസും ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഉടനെ CS ആണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ളത്. അതിന്റെ എന്താണ് ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം അവിടെ തന്നെയാണ്. സോ നമുക്ക് 4 നോഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. 4 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, 4 നോഡ്സ് ഉണ്ട്. Then second is represent the blocks of block diagram as branches in the signal flow graph. ഇതിലെ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ GS, ഈ ബ്ലോക്സ് GS ആൻഡ് HS. ഈ 2 ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം? ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് GS ആൻഡ് ദിസ് വൺ HS. സോ ഓരോ ബ്ലോക്സിനെയും ഓരോ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. Then the transfer function inside the block is represented as transmittance or gain. ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു കണക്ട് ഓൾ ദ നോഡ്സ് by using arrows. The arrowhead should be pointed in the direction as mentioned in the block diagram. എല്ലാ നോഡ്സിനെയും നമ്മൾ ആരോസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും. അതിൽ ആരോസിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ ആരോസിന്റെ ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യും. സോ 4 സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾസ്, സമ്മിങ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ നോഡ്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ആ ബ്ലോക്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. GS ആൻഡ് ദിസ് HS. ആ ബ്ലോക്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് ഓർ ഗെയിൻ ആയിട്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ എഴുതാം. Then final step is to connect all the nodes by using arrows. The arrowhead must be pointed in the direction as mentioned in the block diagram. Block diagram ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് സിഗ്നൽസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ എന്താണ് ആരോസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വിൽ സീ an example. ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം നോക്കാം. Now take down this block diagram. നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം തരുമ്പോൾ അതിൽ ഈ Y1, Y2, Y3 അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ഈ Y1, Y2. അത് when you are given with the block diagram, it will have only our input, output and the block transfer function. ഏതൊക്കെ ബ്ലോക്സ് ആണുള്ളത്, സമ്മിങ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ്സ്, then input and output അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. All these Y1, Y2, all these Y's are given by us. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ്. നമുക്ക് എത്ര നോഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ്. In between, I'll take the attendance. Abhiraj MS. Abhiraj. Abhiraj P. Yes, miss. Adarsh. Yes, Ajay. Present, miss. Ajil. Yes, miss. Yes, miss. Akshay. Akshay. Present, miss. Akshay Anil. Yes, miss. Akshay Krishnan. Yes, miss. Aniket. Present, miss. Aniyan.
Arathi, Present, Miss. Arjun Rajiv, Present, Miss. Arpita, Present, Miss. Devika, Present, Miss. Dattatreyan, Present, Miss. Devijit, Present, Miss. Devanand, Present, Miss. Arjun, Present, Miss. Gokul Hari, Present, Miss. Govind Gopinath, Present, Miss. Grishma, Hari Krishnan, Hibu, Present, Miss. Janish, Present, Miss. Jinshi, Joel, Joel, Mansoor Ali, Megha, Present, Miss. Mufid, Present, Miss. Muhammad Fijaz, Present, Miss. Muhammad Mishal, Present. Nandana, Present, Miss. Praiziso, Present, Miss. Praveena, Present, Miss. Rohan, Viswan, Miss. Viswan undo, Present. Sahana, Present, Miss. Sangeet, Sanika, Present, Miss. Sharath, Shilsa, Present, Miss. Sridevi, Present, Miss. Srija Balaji, Present, Miss. Sri Lakshmi, Present. Swati Chandra, Present, Miss. Vaishnav Suresh, Present, Miss. Varun Rajesh, Present, Miss. Vignesh, Vinay Prasad, Present, Miss. Vismaya, Present, Miss. Ashika, Present, Miss. Trishya, Present, Miss. Jinsha, Present, Miss. Jitin Shah, Present, Miss. Muhammad Suhail bin Salim, Present, Miss. Sandra, Shanavas, Diya. Present, Miss. Okay. Present, Miss. ആരാണ് പ്രസന്റ്? ഓക്കെ, വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? Miss. Okay, slide. So here, how to start is first we have to identify the summing point. എത്ര summing point ഉണ്ട്, എത്ര take off point ഉണ്ട്, എത്ര variables ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം. So ഇവിടെ എത്ര summing point ഉണ്ട്? 4 summing point ഉണ്ട്. Y1, Y2, Y5 and Y7. Take off points Y4, Y6, Y8 and Y9. So 4 summing points and 4 take off points are there. So നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ y of s ലാസ്റ്റിലുള്ള y of s എന്നുള്ളത് this one, ഈ y of s എന്നുള്ളത് you can represent it as a separate node. സെപ്പറേറ്റ് നോഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. y9 y of s ലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് 1 കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ y9 ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. Both are the same because there is no change in the transmittance, so both are the same. So first then there is one y3. ഈ y3 എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? G1 G2 ന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും, G1 ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. സോ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് y3 യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. G1 ന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സമ്മിങ് പോയിന്റും ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ്സും ഒന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് G1 ന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് y3 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ 9 നോഡ്സ് ഉണ്ട്, 9 നോഡ് ഉണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന? ഫസ്റ്റ് നോഡ് RS, I'll show you. ഇതാണ് ഫൈനൽ ഫിഗർ കിട്ടുക. എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക? RS and YS are 2 nodes. Then in between there are 9 nodes.
y1, y2, y3 up to y9. ഇനി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. y2 എന്നുള്ള സമ്മിങ് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. y2 എന്നുള്ള സമ്മിങ് പോയിന്റിലേക്ക് y2 സമ്മിങ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് g1 g2 രണ്ട് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്. സോ y2 നിന്ന് y3ലേക്കുള്ള ബ്രാഞ്ചിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? y2 നിന്ന് y3ലേക്കുള്ള ബ്രാഞ്ചിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് ആണ് g1. ആ ബ്ലോക്കിലത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ. ജിഷ്ണു ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ്, കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ 1:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ ശരി. സോ y2 ന്ന് y3ലേക്കുള്ള y3ലേക്കുള്ള ബ്രാഞ്ചിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എന്താ? g1. സോ അത് ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ എഴുതുക. ദെൻ y3 ന്ന് y4ലേക്കുള്ള ബ്രാഞ്ച്, അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് g2, ഗെയിൻ ഈസ് g2. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദെൻ ഇവിടെ y4 എന്നൊരു എവിടെ നിന്നാണ്? y3 ന്ന് y4ലേക്ക് g2 ഉണ്ട്. y3 ന്ന് y4ലേക്ക് g2. Then y4 ന്ന് y5. y4 is one takeoff point and y5 is a summing point. So y4 ന്ന് y5ലേക്ക് there is no transmittance. So take as 1. Transmittance is taken as 1. Then y5 ന്ന് y6. y5 is a summing point. y6 is a takeoff point. അവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല, ബ്ലോക്സ് ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് 1. Then y5 ന്ന് y6ലേക്ക്, y6 ന്ന് y7ലേക്ക്. y6 ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റും y7 സമ്മിങ് പോയിന്റും ആണ്. അവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് g3 ആണ്. Again y7 to y8 there is no transmittance or no blocks, so gain is 1. Then y8 to y9 the gain is g5. ഇതാണ് ഫോർവേഡ് പാത്തിന്റെ. ലൂപ്പിന്റെ I'll discuss it in next class also. Once again I'll start with the block diagram. We will complete it in next class. Loops ന്റെ കാര്യം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. Okay, thank you all.